Can you hear me now? আমি অনেকগুলো কথা বলছি পরে রিয়েলাইজ করলাম আমি মিউটে ছিলাম। এখন কি শুনতে পাচ্ছেন সবাই? Yes, ma'am. Okay. Yes, So, ma'am. I'm সবাই assuming that everyone is here. Can we all turn on our videos, please? Uh, মানে যাদের অনেক বেশি প্রবলেম আর একদমই পসিবল না, that's okay. It's not something I'm forcing you. It's just a request, and I'm hoping everyone will do it. করার পরে I'll let you know why I asked you. So since I asked, it's only fair that I do it. আচ্ছা. Um, so everyone who has turned on their videos, thank you so much that you did it. And I'm sorry, but first 5 to 10 minutes আমি বলেছি এটা আজকে সবগুলো ক্লাসে করছি because I don't know কতদিন পর সবার সাথে দেখা হচ্ছে. It's been so long that I'm seeing all of you after a really, really hectic month. More than a month, I think. So it has been really hectic. It has been very at point traumatizing for all of us. And সবাই অনেক exhausted mentally. I just wanted to see your faces. I just want to see how you're doing. And just এই জন্যই বলছি সবাইকে কষ্ট করে ভিডিওটা অন করার জন্য. And thank you for doing it. I also want to, just talk to you to know how you are doing. If you have any things you want to say, anything that you want to say before we start our class officially. ঠিক আছে? So if you like have anything to say, if you are not feeling well, if you want to share something with us, I would really appreciate if you do it. কারো কোনো কিছু বলার থাকলে অথবা just to give an update of your life. That's also fine. Anyone has something to say? Anything? নাই কারো কিছু বলার নাই? How your month went, how you're all doing? No one has any updates? ম্যাম পার্সোনালি Madam, আমি আপনাকে একটু থ্যাংক ইউ বলতে চাই ফর হেল্পিং আস ডিউরিং দ্য হোল টাইম। যখন ম্যাম প্রোটেস্ট চলছিল আর ওই পুরো টাইমটাতে ম্যাম যেভাবে আপনি আমাদের জন্য পাশে ছিলেন, সাপোর্টিভ ছিলেন, যেভাবে ম্যাম উই কমিউনিকেটেড ফর সো মেনি থিংস টু ইউ, অ্যান্ড আপনি এতটা সাপোর্টিভলি আমাদের সাথে ছিলেন, হেল্প করছেন, সেটার জন্য আসলে ম্যাম আপনাকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস। এটা ম্যাম আমাদের সবার পক্ষ থেকেই। অ্যান্ড তাই ভাবলাম যেহেতু ফার্স্ট ক্লাস অনেকদিন পরে ম্যাম ভাবলাম এখনই বলি। সো রিয়েলি থ্যাঙ্কস আ লট ম্যাম। Thank you, Fatin, for saying that. And I honestly didn't know what to do. I feel like I did the bare minimum that I could. আসলে I was literally just dying every day out of panic. And আমি এজন্য I was just like, trying to scrape through news অথবা কার কাছ থেকে কোনো আপডেট পাবো নাকি. I was really worried for everyone. যতটুকু আমার ইচ্ছা করছিল অথবা যতটুকু I wanted to, I couldn't support you as much as I really, really wanted to. But ওই তো I feel like I really did the bare minimum. But I just want to say that I'm really, really glad and proud to be your teacher. And I'm so proud of every single one of my students. What you did, মানে, it's not like you have to go out on the streets, obviously not. But I understand আপনারা প্রত্যেকজন কি কি feel করেছেন, how you were fighting through the entire time, struggling. And I am very proud to be your teacher. And I'm really glad that I know each and every one of you personally. So in this entire month, I tried to keep contact. I tried to see যে ঠিক আছে সবাই ঠিক আছে নাকি. But if I missed anyone out of you অথবা আপনার কোনো প্রবলেমে ছিলেন and you couldn't come to me, I'm really sorry for that. So please feel free to come to me if you have any kind of issues, anything. I'm always here to support you. Also, আরেকটা কথা যেটা বলতে চাচ্ছি আমি যে I understand the month was really hectic. The entire thing was এখনো সবাই mentally stable অথবা একদমই পুরোপুরি free না from everything to come and sit on classes, right? We understand that. I completely get it. Even when I was preparing my slides, আমার মাথায় অনেক কিছু চলতেছিল and এখনো সবাই একটু পরপর নিউজ দেখতেছি or I understand how it is, right? But
at the end of the day, আপনাদের prime duty, not mine. Your prime duty as student is this: study. ঠিক আছে? মানে you have done so much, but আপনাদের prime duty যেটা is study because you are the future, right? আপনারা সবাই, all of you that I'm seeing the faces of all of you after so long, and প্রত্যেক জনই, I have so much high hopes from all of you that you're going to do great things. And এখন তো we can believe, right, যে আমাদের দিয়েও great things possible, right? So let's, try to have a better semester, try to have a better life altogether. And দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেল, just always remember your job, primary job is to study, because তারপরে আপনি you can make your next generation better. ঠিক আছে? So even though আমাদের সবারই একটু হতে পারে যে we are not feeling up to it, অথবা we don't feel as good to study at this point, but let's try our best. Hopefully within this few days we'll jump back to where we were, and আমাদের courses এর জন্য আমি start করব. Before starting, let's see আজকে if you know what our course is, can you tell me আমাদের course কি এবার? Microeconomics. বলেন। Microeconomics. Right, microeconomics. So আপনারা সবাইকে গুগল ক্লাসরুম জয়েন করতে পেরেছেন? Yes, ma'am. So everyone should join it. আমি কিন্তু ওখানে একটা বই অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি. Did you see it? দেখেছেন Yes, সবাই? yes, ma'am. Alright. Yes, ma'am. Okay, good. So আমি যেটা আপলোড করেছি, that's a PDF of 8 version. 8 versionটা আমি আপলোড করেছি, মানে 8 edition. This is the one that I have. ঠিক আছে? It's the same book. এটা হচ্ছে 6th edition. ঠিক আছে? My advice is to get a book. Alright, মানে PDF আমি দিয়েই দিয়েছি. It's convenient for you. But my advice is to get a book to at least মানে যেগুলো আমরা পড়বো, because এখানে প্রত্যেকটা এক্সারসাইজেস থাকবে, অনেক টেবলস আছে, ফ্লো চার্ট আছে, ম্যাথস আছে. I just feel like বই পাশে থাকলে ক্লাসের মধ্যে অথবা in your house you'll be able to better understand everything. At least that's the way it's for me. I don't like to read from PDFs. এটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে. I just feel like you'll be able to understand better, score better, practice better if you have a book with you. All right. So do you have any questions or something you want to share before we start the class officially? Anything you want to say? Now we'll just, start our class. My slide share করব. Anyone has anything to say before that? Nine. All right. So welcome back Ma'am. officially. হ্যাঁ রুবায়েত বলেন। ম্যাম, আমাদের কি কোনো চ্যাপ্টারে হচ্ছে ক্যালকুলাস লাগবে এখনই? মাইক্রোইকোতে না, probably not. ঠিক আছে? Thank you. So আচ্ছা, সাজেদুল, course outline. হ্যাঁ, that's a good point. So what I'm going to do is আমি আপনাদের গুগল ক্লাসরুমের মধ্যে কোর্স আউটলাইনটা শেয়ার করে দিব। ওকে, দ্যাটস ফাইন। আচ্ছা, তো এখন there are people still coming in. Okay, so thank you so much everyone for turning on your videos and talking to me for 5 minutes. এখন I'm going to turn off my video and start to share the screen. You can do the same. Just let me know if you have any problem at any point. We'll discuss about it because it's a new course. এটা বাসকমের মতো এত ইজি না, ঠিক আছে? ও, আপনাদের কি রেজাল্ট দিয়ে দিয়েছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. জি ম্যাম দিয়েছে। আমি আসলে জানি না, ঠিক আছে, যে সবাই কেমন করেছেন. If you have complaints or issues about the result, এখন আসলে বলে লাভ নাই, ঠিক আছে? So unless you have something really critical, I can't help you because result already দেয়া হয়ে গেছে. I really hope that you all did well and you have no complaint. থাকলে আমি অনেক কষ্ট পাবো। But if you have like মানে কোনো আসলে কোনো ঝামেলা থাকে না, অথবা অনেক কষ্ট পেয়েছেন কোনো রেজাল্টে, আপনার মনে হয় you don't deserve it or anything, you can always come and talk to me. But otherwise I feel like Bascom was really easy. It was an easy course. Microeconomics, it's a fun course, but এটার মধ্যে অনেক কিছু আছে, ঠিক আছে? So we have to pay a little bit more attention. And I understand it's online. I personally don't like online for this reason, but কিছু করার নেই. We'll just have to move with it. So let me just start sharing the screen. A second, just give me a minute.
Okay. Also, please bear with me and do participate because আপনারা একজন মানুষ অথবা দুজন মানুষ যদি entire ক্লাসে কথা বলতে থাকেন then I will assume that আর কেউ কোনো কিছু বুঝতেছে না. Okay, can you see my screen? Visible? Yes, ma'am. সবাই দেখতে Yes, পাচ্ছেন? ma'am. Okay. जी मैम. These are the two books. All right, যেটা আমি হচ্ছে recommend করছি এবার. First is the one that I already gave you, Principles of Microeconomics, Gregory-টা. Gregory-টা আমি হচ্ছে 8 edition আপনাকে দিয়েছি. If you want to buy any edition, that's fine. আমার কাছে 6টা আছে. You can buy 6, 7, 8, whatever. They're all fairly the same. Secondটা হচ্ছে Microeconomics, Robert, Daniel আর প্রেম. So ওদেরটা 7th editionটা আমার কাছে আছে. ঠিক আছে? So you can buy 7th edition or any other edition. Also যারা ধরেন কিনতে চাচ্ছেনই না একদম পিডিএফ অনলাইনে পিডিএফ পেলে দ্যাটস ফাইন যদি পিডিএফ না পেয়ে থাকেন গো টু দ্য লাইব্রেরি আমাদের যে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি আছে ওখানে হচ্ছে আই থিংক এটা থাকার কথা ঠিক আছে সো এটা ওখানে ট্রাই টু সি ইফ ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট দেয়ার ইফ ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট এট অল দেন ট্রাই সি ইফ ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট অনলাইন না হলে কিনতে হবে কিছু করার নেই ওকে সো লেটস স্টার্ট উইথ আওয়ার লেসন আমরা শুধু মাইক্রো ইকোনমিক্স পড়ছি ফার্স্ট can you tell me what economics is? Economics মানে কি? And what do you understand by it? I can't hear anything. Is someone speaking? Guys, am I audible? Yes, ma'am. আপনি Yes, audible. ma'am, you're Yes, audible. ma'am. Okay, great. So I hope you know that আপনারা কেউ না বললে আমি নেক্সট স্লাইডে যাব না মানে আপনাদের মধ্যে কেউ জানে না ইকোনমিক্স মানে কি I really find that hard to believe. No one has any idea. মানে what do you think it means? অথবা এটা এই ওয়ার্ডটার মানে কি হতে পারে? ম্যাম কিভাবে ন্যাশনাল রিসোর্স অ্যাকচুয়ালি ইউজ করা হয় টু প্রডিউস থিংস ইন দ্য ইকোনমি আচ্ছা সো ইকোনমিক ঠিক আছে সো আই থিঙ্ক সবাই ফার্স্টে শুনলে এটার মধ্যে কি মনে হতে পারে মানে হ্যাজ সামথিং টু ডু উইথ মানি রাইট মানে এটা নর্মালি এটা কমন পারসেপশন থাকে যেরকম ওই সেকশনে Common সবাই perception বেশিরভাগ ইকোনমির সাথে রিলেটেড ম্যাম সামহাউ অর্থনীতির সাথে ইকোনমির সাথে রিলেটেড রাইট এক্স্যাক্টলি তো এখন ইকোনমিক্স হচ্ছে হলো গিয়ে কোথা থেকে আসছে কি মানে ইকোনমিক্স বেসিক্যালি ইজ নট সামথিং জাস্ট টু ডু উইথ মানি ইটস নট সামথিং জাস্ট টু ডু উইথ দ্য ইকোনমি ইট ইজ মাচ মোর ওয়াইডার অ্যাট দ্য সেম টাইম ভেরি স্মল কনসেপ্ট এস ওয়েল একদম বেসিক জিনিস যদি আমরা জিজ্ঞেস করি মানে ইকোনমিক্স মানে কি এন্ড হাউ ডিড ইট কাম রাইট সো দ্য টার্ম ইকোনমিক কেম ফ্রম ওইকোনমস দ্য ওয়ার্ড ঠিক আছে এটা মানে হচ্ছে ওয়ান হু ম্যানেজেস রিসোর্সেস তো হোয়াট ডাজ দিস মিন আপনার হাউস হোল্ডে আপনার বাসার মধ্যে ঠিক আছে ইন ইউর হোম ফর এক্সাম্পল ইউর মম ইফ মোস্ট কেসেস এ মাদার্স নর্মালি ম্যানেজেস রিসোর্সেস রাইট যেরকম আজকে কি রান্না হবে এই জিনিসটা কে খাবে হু নিডস নিউ ড্রেস কার নতুন জুতা লাগবে ডাজ দিস রুম নিড টু বি পেইন্টেড এক্সেট্রা এক্সেট্রা এগুলো আমাদের বাসার মধ্যে কমন সিনারিওস না Yes, ডোন্ট উই ma'am. ম্যানেজ জি থিংস ম্যাম রাইট হ্যাঁ তো এই যে আপনাদের বাসার মধ্যে ছোটখাটো জিনিস ম্যানেজ করা রাইট বাজেট অথবা এভরিথিং স্মল থিংস লাইক দিস এইটাই ইকোনমিক্স ঠিক আছে স্মল থিংস লাইক দিস হাউস হোল্ডের থেকে ইন্ডিভিজুয়াল থেকে ইকোনমিক্স স্টার্ট হয় and then it grows up to the world and to the global economy national economy etc but it starts as small as from a household so economics is a study of how society manages its scarce resources
স্কারসিটি মানে কি? এটা কি সবাই শুনেছি না, দ্য ওয়ার্ড স্কারসিটি? ম্যাম মানে অভাব। Yes, ma'am. রাইট, এক্স্যাক্টলি। স্কারসিটি মানে হচ্ছে কোনো কিছু লিমিটেড, ঠিক আছে, কোনো কিছু লিমিট আছে, রাইট? Branch of social science that focuses on production, distribution, and consumption of goods and services. এটা হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক্স এর, মানে যদি আপনি একটু স্পেসিফিক ডেফিনিশন চান তাহলে। But mainly, it's basically how a society manages its scarce resources. The study of economics is primarily concerned with analyzing the choices of individuals, businesses, governments, nations to make to allocate limited resources. এটা আমরা এখন এটা প্রত্যেকটা জিনিস পড়বো একদম। It start with individuals and businesses and then it goes up to the country. Okay. Next, আমাদের ইকোনমিক্স এর জন্য there are two main branches অথবা sectors বলা যায়। একটা হচ্ছে microeconomics, macroeconomics. Can anyone tell me what it is? What the difference might be? Madam, microeconomics, it might be the study of a smallest branch, smallest part, the study of Okay. economics. Macro means that it's the study about the economy of a country. That's called macroeconomics, I assume. Right. Okay. Good. এখন আরো কারো কোনো আইডিয়াস আছে? ম্যাম মাইক্রো অন স্মলার স্কেল ম্যাম আমরা মাইক্রো হচ্ছে আমরা অ্যানালাইজ স্মল করি স্কেলে চিন্তা করি। ইকোনমিটাকে, আর ম্যাক্রো হতো না লার্জার স্কেল, যেমন কন্টিনেন্ট অথবা কান্ট্রি, এই লেভেলটা। রাইট। তো যেরকম আপনারা বলেছেন, very true and you're all correct. Let's see what it actually is, right? Microeconomics হচ্ছে হলো গিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল যে হাউসহোল্ড, ফার্মস, বিজনেসেস অথবা ইন্ডিভিজুয়াল একটা পার্সন, এদের প্রত্যেকজনের যে ইকোনমিটা আছে একদম টু দ্য গ্রাউন্ড লেভেলে, একদম জাস্ট একটা ইউনিট ওয়াইজ, ওইটাকে হচ্ছে আমরা মাইক্রো ইকোনমিক্স হিসেবে কনসিডার করবো। And macroeconomics is the one that happens at the national income হোক, গভর্নমেন্ট ইনকাম হোক, ওয়ার্ল্ড হোক, গ্লোবাল ইকোনমি হোক, যেটাই হোক। তো ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল থেকে ন্যাশনাল লেভেলে, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স অফ মাইক্রোইকোনমিক্স এন্ড ম্যাক্রোইকোনমিক্স। আন্ডারস্টুড? সবাই বুঝতে পেরেছেন? Yes, ma'am. জি ম্যাম। To be more clear, just see the next slide. এখানে একটু ক্লিয়ারলি হচ্ছে লোকে বলা আছে। So if you see the slide, এখানে দেখবেন individual family income, small businesses, consumer behavior, demand and supply, and individual market. On the other hand, macro হচ্ছে national economy, inflation, global economy, government, world, international entities, এগুলোকে নিয়ে ডিল করে, right? As macro means big and micro, এখানে micro হবে, there is a spelling mistake. Micro means small. ঠিক আছে? So আমরা obviously, as our course name states, will be dealing with microeconomics. আজকে আচ্ছা, how long do we have? আচ্ছা, we have some time. আমি পড়াচ্ছি এখন, but if যখন মিটিংটা শেষ হয়ে যাবে, হ্যাঁ, because we don't have a lot of time, so please everyone kindly শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে join in the same link again. All right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's jump on to microeconomics then. 23, if I'm not wrong. এটা আমাকে একটু বই দেখে বলতে হবে আর কি। So, and finally, we'll discuss about the operating segment. Okay, so এটার জন্য আরেকটা সেপারেট IFRS থাকবে, যেটা আমি হ্যান্ড আউট দিব। I'm sorry, what's happening? ম্যাম সাইমন একটু মিউট করো কাইন্ডলি প্লিজ। ফার্স্ট ক্লাস, তো আমি আমি আমার আমার যে প্ল্যানটা সেটা হচ্ছে আমি একটু বলি। আমি ফার্স্টে একটা ইজিয়ার ম্যাম চ্যাপ্টার সাইমন অ্যাকাউন্টিং ক্লাস করতে। সাইমন মাইকটা একটু অফ করতে পারলে ভালো হতো সাইমন। আমি মিউট করে দিচ্ছি। Let me সরি ম্যাম, আমার ওই ভুলে চাপ পড়ে গেছে, ভিজে হাত তো, ওদিকে মানে বেডের একদিক দিয়ে একদিকে যাওয়ার জন্য সময় কি হয়ে গেছে ম্যাম। আপনি দুটা ক্লাস তো একসাথে করতে পারবেন না, দ্যাটস নট পসিবল। না ম্যাম, দুটো না ম্যাম, ওইটা পাশের বেডে ম্যাম, লাগলে আমি আপনাকে ভিডিও কল দিয়ে দেখাচ্ছি ম্যাম যদি আমার লাগে। কিছু দেখাতে হবে না, জাস্ট
just stay in one place and please make sure যে you are putting your attention in this class, ঠিক আছে? আচ্ছা, and kindly জি everyone ম্যাম just mute yourselves to make sure we do not have any more turbulences. All right. মাইক্রোইকোনমিক্স আজকে আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টার পড়বো, যে বইটা আমি দিয়েছি ওটার ফার্স্ট চ্যাপ্টার অ্যাজ এন ইন্ট্রোডাকশন, ঠিক আছে? ইটস ভেরি বেসিক, অনেক বেসিক জিনিসপত্র পড়বো, সো টু জাস্ট অ্যাকোয়েন্ট ইউ উইথ দ্য সাবজেক্ট, ঠিক আছে? সো আমরা মাইক্রোইকোনমিক্স নর্মালি হচ্ছে সাপ্লাই, ডিমান্ড, মার্কেট, ইকুইলিব্রিয়াম, ইলাস্টিসিটি, এনি কাইন্ড অফ মনোপলি, এক্সেট্রা এক্সেট্রা, এইসব জিনিস নিয়ে ডিল করবো, ঠিক আছে? আজকে আমরা যেটা পড়বো ওটা হচ্ছে, give me a second, 10 principles of economics, ঠিক আছে? তো 10 principles of economics এর মধ্যে যে 10টা প্রিন্সিপাল আমরা পড়বো বইয়ের মধ্যে যেটা আছে, ওই প্রত্যেকটা প্রিন্সিপালই এখানে অনেক শর্ট করে দেয়া আছে। আমিও শর্ট করেই আপনাদের সাথে এটা এখন ডিসকাস করছি, বাট এরপরে প্রত্যেকটা যে চ্যাপ্টার আছে ওখানে আমরা ডিটেইলসে সব ডিসকাস করবো। আর উই ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছি? জি ম্যাম Yes, ma'am. So জি 10 ma'am. principles এর মধ্যে there will be things that you haven't heard before, there will be terms which are new, so please pay attention. And আমরা এগুলো এখন মোটামুটি একটা অল্প ভাবে ডিসকাস করে যাচ্ছি, বিকজ এটা 10টা প্রিন্সিপাল আছে, তো সবগুলো শেষ করব। কিন্তু আফটারওয়ার্ডস এটা আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ হওয়ার পরে পরের চ্যাপ্টার গুলোতে আমরা প্রত্যেকটা জিনিসই ডিটেলসে ডিসকাস করব। ওকে, লেটস গো টু দ্য ফার্স্ট প্রিন্সিপাল। পিপল ফেস ট্রেড অফস। ওকে, ট্রেড অফ ওয়ার্ডটা আই থিংক সবাই আপনারা আগে শুনেছেন। ক্যান এনিওয়ান টেল মি হোয়াট ইট ইজ? ট্রেড অফ। ম্যাম শুনেছি আগে। হ্যাঁ, সো আই এম ম্যাম প্রিটি শিওর যে শুনছি বাট বিস্তারিত জানি না ম্যাম। আচ্ছা, কেউ Ma'am, আছেন exchange of service and products in exchange of cash or cash equivalent objects. আচ্ছা, সো ম্যাম কোনো লাইক কিছু এক্সচেঞ্জ করা। রাইট, তো সাজিদুল বলছে বাই এন্ড সেল, আপনারা বলছে এক্সচেঞ্জ করা অথবা চেঞ্জ অফ প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস, কম বেশি সবই ঠিক, ঠিক আছে? সো অনেক সিম্পল ভাবে যদি আমি ট্রেড অফ বলি তাহলে হোয়াট ইউ সেড, টু এক্সচেঞ্জ সামথিং অথবা চেঞ্জ সামথিং ফর অ্যানাদার অপশন, রাইট? তো একটা অল্টারনেট অপশন আমার আছে, তো আমি এ অপশন না নিয়ে বি অপশন নিচ্ছি, বুঝতে পেরেছি? দ্যাটস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, দ্যাটস ট্রেড অফ। You're trading off one opportunity অথবা one thing for another, right? So in general, এখন আমরা যদি ইকোনমিক্স পড়তে যাই, in general people face trade offs. How? এখন in life every day we face some kind of trade off. It's a very normal thing. আমরা যদি ধরেন আমি গভর্নমেন্ট নিয়ে বলতে চাই, a very classic example is guns and butter. Guns as in firearm, আর butter যেটা আমরা খাই ওই butter. What does this mean, guns and butter? মানে একটা হচ্ছে আপনার ফুড আর এটা হচ্ছে আপনার মিলিটারি অথবা ফোর্সেস, আর্ম ফোর্সেস অথবা অ্যামিউনিশন, ঠিক আছে? এখন ফর ইনস্ট্যান্স আ কান্ট্রি ইজ অ্যাট ওয়ার, তো কান্ট্রি ইজ অ্যাট ওয়ার, আপনার কান্ট্রিতে ধরেন the government has to decide, ঠিক আছে, এখন আমি কিসে স্পেন্ড করবো? Do I need ammunitions? Do I need forces? অথবা do I need to spend money on food? A country is at war and এখন ইমিডিয়েট আপনার হচ্ছিল গিয়ে আর্ম দরকার, অ্যামিউনিশন দরকার, আপনার মিলিটারি সবগুলো ফোর্সেস দরকার, সো ইউ স্পেন্ড মোর অন দ্যাট। বাট আ কান্ট্রি ইজ অন ওয়ার এন্ড ধরেন প্যালেস্টাইনে যেরকম হচ্ছে, পিপল আর ডাইং অফ হাঙ্গার, সো ওখানে আপনার গভর্নমেন্টের ফার্স্ট চিন্তা থাকবে যে না ঠিক আছে, আই নিড টু মেক মাই পিপল অ্যাট লিস্ট লিভ, না তো সবাই মারাই যাবে না খেয়ে। সো দিস ইজ আ ট্রেড অফ। ডু আই স্পেন্ড অন গান অর ডু আই স্পেন্ড অন বাটার? Did you understand? Does it make sense? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is a very classic example of a trade-off for a country, ঠিক আছে? Guns and butter, যে আমি এখানে স্পেন্ড করবো নাকি ওখানে স্পেন্ড করবো। তো ঠিক এরকমই লাইফে আমাদের অনেকগুলো ট্রেড অফই থাকে, ঠিক আছে? আমি অপশন এ নিব না অপশন বি নিব। ডু আই ট্রেড অফ দিস ফর দ্যাট, রাইট? ইটস আ ভেরি সিম্পল থিং। সো এটা হচ্ছে ইকোনমিতে the first thing you have to always remember is you're always going to be trading off something for another option. এখন if you think about society, there is a so there is a trade-off between equality and efficiency. Equality and efficiency. So there is a trade-off between equality and efficiency. So there is a trade-off between equality and efficiency. So there is a trade-off between equality and efficiency. So there is a trade-off between equality and efficiency. So there is a trade-off
এফিসিয়েন্সি কি, এটা কি সবাই জানি? এফিসিয়েন্সি কি? জি ম্যাম জানি ম্যাম, মানে মিনিমাম রিসোর্স দিয়ে ম্যাক্সিমাম, মানে মিনিমাম আউট আউট ইনপুট দিয়ে ম্যাক্সিমাম আউটপুটটা পাওয়া। Right. So it means always maximum output, maximum result, maximum profit. যে কোনো কিছু পাওয়া, ঠিক আছে? So you are getting the most out of something. So if you think of a society and your resources, আপনার যে scarcity আছে, যেটা আমরা পড়েছিলাম ফার্স্টে, যে there is always going to be a scarcity. The property of society getting the most it can from its scarce resources, এটাকে হচ্ছে efficiency বলা হচ্ছে in terms of economy, ঠিক আছে? আর ইকুয়ালিটি আমরা অলরেডি সবাই জানি, the property of distributing economic prosperity in uniformly among the members of society. তো আপনার যে রিসোর্সেস আছে, যেটা আছে না কেন, সবকিছু আপনারা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট করে দিবেন টু আদার পিপল, রাইট? সো এখন যদি আপনি এফিসিয়েন্সি এন্ড ইকুয়ালিটির মধ্যে চিন্তা করে দেখেন, ফার্স্ট দের ট্রেড অফটা কিভাবে হবে। এখন ইমাজিন, ঠিক আছে, আপনার সোসাইটির মধ্যে ইমাজিন অল দ্য রিসোর্সেস কম্বাইনিং টু আ কেক। কেক মানে আমরা যে কেক খাই, বুঝতে পেরেছি? সো ইটস আ বিগ কেক, এন্ড আমাদের হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা কেকের স্লাইসটা দিচ্ছি। সো এফিসিয়েন্সি মানে কি? প্রত্যেকটা মানুষকে যত বড় সম্ভব একটা স্লাইস দিব, রাইট? দ্যাট ইজ এফিসিয়েন্সি, ম্যাক্সিমাম আউটপুট। So every person will get a huge slice of cake. That is our target if we think of efficiency. But equality কি বলে? Equality বলে যে আমরা প্রত্যেকটা মানুষ, মানে সোসাইটির মধ্যে প্রত্যেকজন মানুষকে একটা পিস অফ কেক দিব। তার মানে কি, আমরা যদি প্রত্যেকটা মানুষ এনশিওর করতে যাই, আমাদের কিন্তু কেকের স্লাইসটা আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকবে। এটা কি বুঝতে পেরেছি? জি ম্যাম। জি ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। তো আমাদের যখন কেকের স্লাইসটা ছোট হতে থাকবে, তার মানে কি আমাদের একটা ট্রেড অফ হচ্ছে এখানে, ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি এফিশিয়েন্ট, ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি ইকুয়াল? আমি যদি এফিসিয়েন্সি এনশিওর করি, আই নিড bigger slices. If I want to ensure equality, the slices will definitely become smaller because সবাইকে দিতে হবে আমার। এইটাই হচ্ছে আমাদের ট্রেড অফ ইন দ্য কান্ট্রি, বুঝতে পেরেছি? তো সোসাইটিতে এরকম একটা ট্রেড অফ সবসময় হতে থাকে, and the government has to find like a mid point between these two. আচ্ছা, so I'm going to stop here and please everyone join in the next meeting. Same লিঙ্কটাতে জয়েন করবেন, ঠিক আছে? Is the screen visible? জি ম্যাম, ভিজিবল। Okay, great. আচ্ছা, so first efficiency and equality মধ্যে ছিলাম আমরা, right? Like I said, when you're distributing the slice of cake, right, to everyone, আপনার যদি equality ensure করতে হয়, তাহলে আপনার প্রত্যেক মানুষকে equally একটা কেক দিতে হবে, which means আপনার efficiency তখন might be less. এখন trade off টা হচ্ছে which one you would choose. Best is to stay in the optimum place, যেখানে আপনার দুইটাই মোটামুটি দেয়া যাচ্ছে, right? সবসময় এটা possible হয়ে যায় না। So at times the government or whoever is in charge might have to choose between equality and efficiency. So this is why we say that there is a trade-off. Okay, so এটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি সবাই what trade-off is, and এখানে efficiency and equality কিভাবে trade-off হচ্ছে in society, ইয়েস ম্যাম। right? So এটাই বলছে যে trade-off যখন হবে, it doesn't mean that you are completely shutting off the second one, মানে অথবা the second option, but you need to decide যে you know which one's best for you. For example, environmental laws আছে, environmental regulations আছে, যেটা আপনি যদি ফলো করেন সব সময়, you might not always get a very high profit, right? If you're going green, তখন আপনার ইনকাম অথবা আপনার রেভিনিউ অনেক কম হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে? অর্গানাইজেশন দ্যাট ইজ ট্রাইং টু গো গ্রিন, মানে এনভায়রনমেন্টালি অনেক কনসিয়াস, এনভায়রনমেন্টাল রুলস এন্ড রেগুলেশনস ফলো করছে, might not have a great profit like the organization which is following nothing, right? But why do we still do it? Because that's the right thing to do, because that will protect the world, that will give us a much better generation, future generations এর জন্য ভালো জায়গা থাকবে, etc, etc. So there is a trade-off here as well. Do you choose what's right? Do you choose the ethically right thing, or do you choose to have profit, or do you choose to do something that's unethical?
সো লাইফের মধ্যে এরকম অনেক ট্রেড অফ আসবে and this is something that we have to accept. Economics-এও life-এ. Okay, if you are clear about the first principle, we are going to move to the second one. The cost of something is what you give up to get it. Okay, so have you heard the term opportunity cost? জি ম্যাম শুনেছি। Okay, so can someone tell me what opportunity cost might mean? ম্যাম মানে আমি যদি একটা অপশন চুজ করি, মানে আমার কাছে যদি 2টা কিংবা 3টা অপশন থাকে, সো আমি যদি একটা অপশন চুজ করি, আই ক্যান্ট, মানে আমি অন্যটা চুজ করতে পারবো না, তখন আমার জাস্ট আই হ্যাভ টু গো ওয়ান ওয়ে, ইফ আই গো দিস ওয়ে আই হ্যাভ টু লেট গো দ্য আদার ওয়ে, এরকম কিছু। Anyone else? আর কেউ Ma'am, বলতে মানে to letting go of something to obtain something. right. So opportunity cost is just what is written here on the screen, the cost of something that you give up to get something else. So you like option A, you have two options, option A and option B. So option A আপনি যদি চুজ করেন, what are you letting go of? For example, অপশন বি। এখন আমাদের নতুন নতুন সিরিজ আসছে নেটফ্লিক্স আছে সবার, সো ইটস লাইক a lot of people binge watch etc right? সো আমার এই লেকচারটা অ্যাটেন্ড যারা করছেন, যারা মনোযোগ দিয়ে অ্যাটেন্ড করছেন তাদের জন্য only, they're actually giving up 1 hour of their time. Why? To study, to listen to my lecture. A 1 hour you could have seen maybe 2 episodes, maybe you could have binge watched a movie or whatever it is, right? Or you could have done something else. So this is the opportunity cost. যে ঠিক আছে আমি এখন হাউস অফ ড্রাগনের একটা এপিসোড দেখবো না, আমি মিসে ক্লাস করবো, রাইট? সো দিস ইজ ইয়োর অপরচুনিটি কস্ট। তো আমার জন্য সেম, আমি যেরকম সুটস এর এপিসোড দেখতেছিলাম and then I had to stop it because I needed to take your class. So that is my opportunity cost. এখন let's think of something একটু calculable, ঠিক আছে? ধরেন আপনার ইউনিভার্সিটি এডুকেশনের কথা চিন্তা করি, ঠিক আছে? সো ফর এক্সাম্পল ইউ হ্যাভ 1 বছর আপনি ইউনিভার্সিটি এডুকেশন করছেন, 1 বছরের প্রাইস হচ্ছে মানে ফি হচ্ছে 40,000 টাকা, ঠিক আছে? সো আপনি যদি 1 বছর ইউনিভার্সিটি এডুকেশন অ্যাটেন্ড করছেন, ওটার অপরচুনিটি কস্টটা কি হবে? ম্যাম এই যে সেমিস্টার ফি এন্ড দ্য টাইম আর এফোর্ট আমি যে ইনভেস্ট করছি এটা। রাইট। সো ফি এখন না, আমি ওটাই জিজ্ঞেস করছি, মানে সো দা এক্সাক্ট অ্যান্সার কি হবে, মানে হাউ ক্যান ইউ ক্যালকুলেট ইট? মানে আপনার ইউনিভার্সিটি এডুকেশনের ফি হচ্ছে, মানে আপনার অ্যাডমিশন ফি ফর 1 ইয়ার, অ্যাডমিশন না মানে নর্মাল ফি ফর 1 ইয়ার ইজ 40,000 টাকা, ঠিক আছে? তো আপনি হচ্ছে চিন্তা করেছেন ঠিক আছে আমি ড্রপ আউট করবো না, আমি 1 বছর ইউনিভার্সিটিতে থাকবো। তো ইউনিভার্সিটি এডুকেশনে থাকার মানে এডুকেশন নেয়ার এই 1 বছরের অপরচুনিটি কস্টটা কত হবে? Ma'am, that 40,000 taka. ওকে, সো এটা হচ্ছে ধরেন আমরা নর্মালি যদি আমরা অ্যাকাউন্টিং এ অথবা যে কোনো ফাইন্যান্সে যদি ক্যালকুলেট করতে যাই, তাহলে আমরা ক্যালকুলেট করবো 40,000 টাকা, রাইট? বাট ইন ইকোনমিক্স লাইক ইউ সেড যে টাইম এফর্ট দিচ্ছি, এইগুলাও হচ্ছে আমরা ইকোনমিক্সে ক্যালকুলেট করি। কিভাবে? সো ধরেন আপনি 1 বছর এখানে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন করছেন, অলরাইট, না করলে আপনি কি করতেন? ধরেন ইউ নো দ্যাট আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখানে যদি 1 বছর এখানে না পড়তাম, তাহলে আমি আমার বাসার পাশে একটা রেস্টুরেন্ট আছে ওখানে কাজ করতাম, ওখানে কাজ করে আমি আমার টোটাল হচ্ছে 1 ইয়ারে 20,000 টাকা হতো, ঠিক আছে? লাইক আই কুড হ্যাভ ডান আ পার্ট টাইম অথবা ফুল টাইম জব যেখানে আমার 1 ইয়ারে আসতো 20,000 টাকা ইফ আই ডিড নট এনরোল ইন দ্য ইউনিভার্সিটি ফর আ ইয়ার। তার মানে কি হচ্ছে, আপনি ইউনিভার্সিটি এডুকেশন না করলে আপনি 20,000 টাকা আর্ন করতেন। সো ইউর অপরচুনিটি কস্ট ইজ 40,000 as in the semester fee plus that 20,000 of what you would have done. So 60,000 হচ্ছে আমাদের opportunity cost of doing university for 1 year. এটা কি বুঝতে পেরেছি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I'm assuming everyone understood what opportunity cost is. এটা নিয়ে আমরা পরে আরো ডিটেইল ডিসকাশন করব, আরো অনেক ক্যালকুলেশনস আছে ওগুলো করব। এখনের জন্য you just need to understand what it is. All right? So এটা হচ্ছে opportunity cost in economics. It's not just cost of something that you're losing অথবা যে কস্ট আপনি যে পড়াশোনার ফি কস্ট, কোনো সার্ভিস কস্ট, জাস্ট ওই প্রাইসটাই না, there are other things involved as well, right? Opportunity cost হচ্ছে something that you could have done if you did not go this way.
ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট। তো থার্ড প্রিন্সিপালটা কি? রেশনাল পিপল থিঙ্ক অ্যাট দ্য মার্জিন। রেশনাল পিপল বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? হোয়াট ডাজ রেশনাল মিন? এটা তো আমরা কম বেশি সবাই শুনেছি। ম্যাম যারা লজিক্যালি হ্যাঁ, বলেন। ম্যাম যারা লজিক্যালি চিন্তা ভাবনা করতে পারে, নর্মাল পিপল। Right. So means someone who normally thinks systematically একটা structured way চিন্তা করে will do their best to get their desired outcome. Right? মানে লজিক্যাল একটা পার্সন, যেরকম মানে আমরা ধরেই নিচ্ছি যে আমরা সবাই রেশনাল পার্সন এখানে, ঠিক আছে? সো আমরা থিঙ্ক অ্যাট দ্য মার্জিন। এখন এখানে মার্জিন মানে কি? তো ইকোনমিক্সে there are terms called marginal cost and marginal benefit. মানে হচ্ছে আমাদের একটা সিঙ্গেল ইউনিটের জন্য কস্ট এন্ড বেনিফিট। আমি একটা এক্সাম্পল দিলে হোপফুলি ইট উইল বি ক্লিয়ার। ইমাজিন একটা এয়ারলাইন্স, ঠিক আছে? এয়ারলাইন্স এর হচ্ছে আপনার 200টা সিট আছে প্লেনের মধ্যে। ওদের একটা প্লেন এয়ারলাইন্স এর সিট হচ্ছে হলো গিয়ে 200টা। তো ওদের প্রত্যেকটা সিটের মানে একটা মানুষকে একটা সিটে বসানো, এটা দিয়ে নিয়ে যাওয়া, ওটার কস্ট হচ্ছে $500। ঠিক আছে? তো আপনি কি মানে ওদের টিকেটের প্রাইস তাহলে কত হবে? মানে কেউ কি বলবেন যে $500 কমে টিকিট প্রাইস দিতে? ওদের কস্ট হচ্ছে ফর পার পার্সন, ওদের কস্ট টু টেক ওয়ান পার্সন অন বোর্ড এন্ড ওদেরকে ফ্লাই করে নিয়ে যাওয়ার কস্ট হচ্ছে ফর পার পার্সন $500। তাহলে পার পার্সনের টিকেটের প্রাইস কত হওয়া উচিত? ম্যাম মিনিমাম $500 হবেই, মানে এক্স্যাক্টলি। 500 তো এর নিচে হবেই না নো কোনো ওয়ান ইজ গোইং টু নো ওয়ান ইজ গোইং টু আস্ক দেম টু গিভ টিকেট প্রাইস লোয়ার দেন 500, রাইট? এতটুকু বুঝতে পেরেছি? জি ম্যাম 500 এখানে জি সর্ট ম্যাম। অফ ব্রেক ইভেন পয়েন্ট নাকি? হ্যাঁ। সো 500 থেকে কেউ বলবো না যে আজ ঠিক আছে 500 এর কমে টিকিট দেন, রাইট? সো 500 শুড বি দা মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ টিকিট প্রাইস। ধরে নিলাম ওদের সব টিকিটের প্রাইস হচ্ছে 500 থেকে স্টার্ট হয়। এখন সো দেয়ারস দিস ওয়ান প্লেন যেটা এখন যাচ্ছে 200 সিটের প্লেন, বাট ওখানে 3টা সিট খালি, মানে 3টা সিটের টিকিট সেল হয়নি। এখন 3টা সিট খালি হয়ে যাচ্ছে। এই টাইমে দেয়ার আর 3 স্ট্যান্ড বাই প্যাসেঞ্জার্স। 3টা প্যাসেঞ্জার আছে যারা অনেক সময় ওয়েট লিস্টে থাকে, অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকে যে আচ্ছা ঠিক আছে কোনো কিছু খালি হলে আমরা চলে যাবো, রাইট? ওরকম প্যাসেঞ্জার 3জন আছে। এই 3জন প্যাসেঞ্জারকে যদি ওরা 300 টাকায় দেয়, 300 টাকায় টিকিট অফার করছে, রাইট? এই 300 টাকায় কি ওরা লস হবে? মানে শুড দে গিভ ইট ইন 300 অর নট? না ম্যাম, আমার মতে লস হবে না। তো এই 300 টাকাটা তখন ওরা অবভিয়াসলি দিবে। তো যদি 300 টাকা না দেয় ম্যাম তখন দিয়ে ওরা দিবে। মানে দ্য টিকিটস উইল বি মানে নট সোল্ড অ্যাট অল, রাইট? তখন ওদের কোনো প্রফিটই হচ্ছে না, তখন ওরা পুরো খালি 3টা সিট নিয়ে যাচ্ছে, অ্যাজ অপোজ টু 3 পিপল টেকিং ইট ফর 300। একটা মানুষই ধরলাম, ধরেন আমি 2টা সিট খালি যাচ্ছে, একটা মানুষ পেয়েছি আমি, সে বলেছে আমি 300 টাকায় যাব, রাইট? তো ডু উই অল এগ্রি যে এখানে 300 টাকায় সেল করবে? ম্যাম একটু জি কষ্ট ম্যাম। করে সিনারিটা একটু আবার বলবেন কষ্ট করে। আচ্ছা, তো একটা প্লেনের মধ্যে, যেটা একটা প্লেনে 200টা সিট আছে, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা সিটের কস্ট মানে কস্ট অফ ফ্লাইং ওয়ান পার্সন ইজ $500, ঠিক আছে? মানে এয়ারলাইন্স এর কস্টটা, কস্ট যেহেতু $500, সো টিকেট শুড বি $500 অর মোর, রাইট? জি ম্যাম, জি ম্যাম। ওকে। সো এখন এখন প্লেনটা 200 সিটের প্লেনটা এখন উড়ে মানে ইটস ফ্লাইং সামওয়্যার, অলরাইট? এখন 3টা সিট খালি আছে। 3টা সিট খালি যেহেতু আছে, there is one standby passenger who said I'll take a seat অথবা I'll take a ticket for $300. So do you think $300 তখন সেল করা উচিত? জি ম্যাম ওটা ম্যাম। তো সেল করা উচিত ম্যাম, কারণ যদি ওরা ওই দামে সেল না করে তাহলে তো পুরো সিটটাই খালি যাচ্ছে, কোনো আর্নিং থাকতেছে না তাদের। আর কিছু আর্নিং না করার থেকে তো কিছু আর্নিং করাটা বেটার ম্যাম। জি। তো এটাই হচ্ছে, তখন আমরা কিভাবে চিন্তা করছি জিনিসটা? ইউনিটে, মানে পার ইউনিটে চিন্তা করছি, পার সিটে। তখন আমরা কালেক্টিভলি চিন্তা করছি না, তখন আমরা জাস্ট চিন্তা করছি ঠিক আছে একটা সিট আমার খালি যাচ্ছে, যাতে একটা সিটে যদি আমি একটা 300 টাকা পাই, এখানে আমার 300 টাকাই লাভ হচ্ছে। বুঝতে পেরেছি না? এটাকেই বলে থিঙ্কিং অ্যাট দ্য মার্জিন। মার্জিন মানে হচ্ছে প্রত্যেক ইউনিটের জন্য চিন্তা করা, এক্সট্রা অ্যাডিশনাল ইউনিটের কস্ট আর বেনিফিট চিন্তা করা।
ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি এটা এখন? জি ম্যাম। ওকে, Yes, ma'am. ওকে রাইট, সো আই এম হোপিং এভরিওয়ান আন্ডারস্টুড ইট। এখন আমরা তো এই জিনিসটা, এই প্রিন্সিপালটা এটাই বলে থিঙ্কিং এট মার্জিনাল, মানে রেশনাল পিপল থিংস এট মার্জিন। সেই মার্জিনাল কস্ট এন্ড বেনিফিট পরের চ্যাপ্টার্স এর মধ্যে আমরা অনেক ডিটেইলসে ডিসকাস করে পড়বো। এখনের জন্য আই জাস্ট ওয়ান্ট এভরিওয়ান টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট মার্জিন ইজ এন্ড মার্জিনাল কস্ট। এখন মাত্র যেটা বললাম, মার্জিনাল কস্ট আর বেনিফিট কি কি হতে পারে। তো আমাদের প্লেনের মধ্যে এই 300 টাকাই আমাদের মার্জিনাল বেনিফিট, ঠিক আছে? অলরাইট, তো নাম্বার 4 হচ্ছে পিপল রেসপন্ড টু ইনসেনটিভ। তো ইনসেনটিভ কি? এটা তো আমরা সবাই শুনেছি, আই এম প্রিটি শিওর। তো ক্যান সামওয়ান টেল মি যে ইনসেনটিভ মানে কি বোঝাচ্ছে? Ma'am, anything that motivates or encourages people. রাইট, ইনসেনটিভ মানে সামথিং দ্যাট ইনফ্লুয়েন্সেস ইউ টু অ্যাক্ট ইন আ সার্টেন ওয়ে, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল, আপনাকে যদি একজন মানুষ বলে, ঠিক আছে, আমার একটা আই হ্যাভ লস্ট মাই পেট, ক্যাট, ডগ, হোয়াট এভার, আমি যদি খুঁজে দিলে আমি 10,000 টাকা দিব, তখন মানুষের ইনসেনটিভ থাকবে, তখন সবাই খুঁজবে, রাইট? এই জন্য তো দেখেন বেশিরভাগ টাইমে পেট হারিয়ে গেলে বলে যে ইনসেনটিভ আছে একটা। তো দ্যাট ইজ আ পজিটিভ ইনসেনটিভ, রাইট, টু ডু সামথিং, যে আমরা পেটটা খুঁজে দিলে আমরা টাকা পাবো। অন দি আদার হ্যান্ড, এখন আপনাকে যদি বলে যে, ধরেন যেরকম সৌদি আরবিতে আছে যে কোনো চুরি ধরা পড়লে হাত কেটে দেয়, দ্যাট মিনস হোয়াট, দেয়ার আর লেস থিভস দেয়ার, কম্পারেটিভলি মানুষজন ভয় পায় যে ঠিক আছে আমি চুরি করলে তো আমার হাতটাকে চলে যাবে, তো আমি এখন করবো না, রাইট? These are both incentives to make you act a certain way. পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে। সবাই বুঝতে পেরেছি? জি ম্যাম। জি ম্যাম। Alright. তো এখন আপনার ইকোনমিতে অথবা মার্কেটে ইনসেনটিভ কিভাবে কাজ করে? সো ইফ ইউ হ্যাভ আ সার্টেন ইনসেনটিভ, যে ঠিক আছে আমি এখন এই এই প্রোডাক্টটার প্রাইস অনেক কম, দ্যাট মিনস হোয়াট, ইউ হ্যাভ ইনসেনটিভ টু বাই মোর। এই প্রোডাক্টটার প্রাইস অনেক বেশি, আই হ্যাভ ইনসেনটিভ টু বাই লেস। আবার যদি চিন্তা করি, ধরেন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজে গ্যাসের প্রাইস অনেক বেশি, ঠিক আছে? সো হোয়াট পিপল ডু দেয়ার ইজ বাই স্মলার কার্স, যে গাড়িতে গ্যাস কম খরচ হবে। মানে কার্স আর রিয়েলি ফ্যান্সি, রেস কারও অনেকে কিনে, পোর্শে কিনে, অনেক কিছুই কিনে, বাট কার্স উইচ টেক আপ লেস গ্যাস, স্মলার কার্স। এরকম আমি দেখেছি গাড়িতে, বেশিরভাগ গাড়ি আছে ওখানে ছিল যে ছোট ছোট গাড়ি যের মধ্যে 2 জন মানুষ বসা যায়। তো দ্য রিজন ইজ, যেটা আমি পরে বুঝেছি, যে ওদের গ্যাস প্রাইসেস অনেক অনেক হাই, বাট এভরিওয়ান ওনস আ কার, সো দে জাস্ট ট্রাই টু মিনিমাইজ দ্যাট বাই গেটিং স্মলার কার। অন দি আদার হ্যান্ড, অন্য দেশে, ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়াতেও, আমাদের এখানে অনেক বড় বড় গাড়ি কিনছে, এইসব জায়গা যেখানে গ্যাস প্রাইসেস কম্পারেটিভলি কম, পিপল বাই বিগার কার্স, রাইট? So so gas prices basically give us an incentive to get smaller or bigger cars. Do we understand? জি ম্যাম। Okay. So এটা হচ্ছে আমাদের fourth principleটা, very easy. Fifth principle হচ্ছে trade can make everyone better off. Why is that? একদম সিম্পল যদি চিন্তা করি আমরা, ধরেন আমরা মনে করলাম যে আমি আমার বাসার মধ্যেই সবকিছু গ্রো করবো এখন থেকে, I will grow vegetables, I will grow everything, আমি বাসার বাইরেই যাব না। Will that make you satisfied? মানে ওটা কি আপনার জন্য ভালো হবে? Can you do that? একদম পুরোপুরি secluded, isolated কি থাকতে পারবেন without taking any help from anyone? পসিবল তো না ম্যাম। সো মানে এজন্যই কিন্তু একদম ফার্স্টের দিকে আমাদের যে সিভিলাইজেশনের ফার্স্টে বার্টার সিস্টেমটা এভাবেই তৈরি হয়েছিল। কেন? বিকজ বাই ট্রেডিং উইথ সামওয়ান অথবা ট্রেডিং সামথিং ইউ ক্যান অলওয়েজ গেট বেটার স্টাফ। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট সেজ যে ট্রেড ক্যান মেক এভরিওয়ান বেটার অফ। আপনার গুডস এন্ড সার্ভিসেস, ইফ ইউ আর গুড এট সামথিং, তখন you can trade it with someone who has মানে who does something else. So just আপনার family তো হোক, starting from your household to businesses, trade can always make things better for everyone. All right. Now number 6, markets are usually a good way to organize economic activities. এখন আমরা যে ইকোনমিক্সটা পড়ছি, ইকোনমিক্স এর অনেক বড় একটা পোর্শন হচ্ছে মার্কেট। হ্যাঁ, মার্কেট বলতে জাস্ট নট লাইক বাজার করা অথবা শপিং মল, এই মার্কেট না। Market basically means, which I'm sure you all know by now, market is
the place where everything is sold and bought. Just not goods, just not products, also services. Right? So market এর মধ্যে সবকিছু sell and buy. Right? এখন মার্কেটের মধ্যে কেন why is it the good way to organize economic activity? আপনার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে ডিপেন্ড করছে যে আপনার দেশের মধ্যে কান্ট্রির মধ্যে মানে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কিভাবে জিনিসপত্র বেচা কেনা হচ্ছে। তো মার্কেট অর্গানাইজেস এভরিথিং। মার্কেটের মধ্যে ডিমান্ড আছে, সাপ্লাই আছে, ঠিক আছে, যেটা আমরা পরে আবার পড়বো। হোয়াট ইজ ডিমান্ড, হোয়াট ইজ সাপ্লাই অফ আ গুড, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। সবকিছুই মোটামুটি অর্গানাইজড হয়ে যায় ইন আ মার্কেট। আপনার ডিমান্ড সাপ্লাই অনুযায়ী আপনার প্রাইসেস বেড়ে যায়, কমে যায়। So this is just, it's an automatic thing that keeps on happening, right? Unless কোনো external forces apply হচ্ছে, it's an automatic process and it keeps on happening. যে আপনার দাম বেড়ে যাচ্ছে, দাম কমে যাচ্ছে, etc etc. So that is why মার্কেটের মধ্যে সবকিছু ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস গুলা ইজিলি অর্গানাইজড হয়ে যায়। তো ম্যাম আচ্ছা, হ্যাঁ বলেন। ম্যাম এটা কি এভাবে বলা যায় না, আমরা যে এই যে বাজার দরগুলো প্রত্যেক দিন একটা দিয়ে দিই, সেই বাজার দরের একটা লিস্ট থাকলো এবং প্রত্যেকদিন বাজারে কি পরিমাণ লেনদেন হচ্ছে ওইটা দিয়ে আমার দেশের পুরো একটা হোল ইকোনমি আমরা ক্যালকুলেট করে নিতে পারি, এরকম কি করা যায় না ম্যাম? এই পয়েন্টটা দিয়ে কি এরকম ভাবে একটা এক্সাম্পল সেট করা যায় না এই পয়েন্টের এগেইনস্টে? তো আপনি যেটা বলেছেন ওটা দ্যাটস ফাইন। আমি এটা হচ্ছে মানে ঠিক ওরকমই না, হ্যাঁ, মানে আপনি যেটা বলেছেন যে আমরা একটা জিনিস ঠিক করে দিব, একটা দাম ঠিক করে দিব, তো মার্কেটের কথাই হচ্ছে আমরা কোনো কিছুই ঠিক করব না, ঠিক আছে। মানে দেয়ার বি নর্মালি যেটা মার্কেটে হওয়া উচিত, ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই এর উপর বেস করে সবকিছু ঠিক করার কথা, ঠিক হওয়ার কথা, ঠিক আছে। মানে আপনার কনজিউমার্সরা ডিমান্ড আছে নাকি নাই ওইটা বেস করে সাপ্লায়ার্সরা জিনিসপত্র বানাবে, and ওটার উপর বেস করে আপনার প্রাইস উঠবে নামবে, ঠিক আছে। আই আন্ডারস্টুড ইউর পয়েন্ট, বাট এই মার্কেটটা ইজ মোর মানে বিগার দ্যান দ্যাট। অলরাইট, এটা আমরা পরে পড়তে পড়তে আই এম হোপিং যে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। তো আমরা যেটা বলি, ডু ইউ নো হু দ্য ফাদার অফ ইকোনমিক্স ইজ? এটা আমি আগে বলার কথা ছিল, আই ফরগট। ফাদার অফ ইকোনমিক্স এটা কি জানি আমরা কে? না ম্যাম, জানি না। আচ্ছা, ওকে। So the Ma'am, father of Adam economics, Smith. yeah, Adam Smith is the father of economics. Why? Because he first coined this term economics, and ওনার বইতে যেটা হচ্ছে 1776 এ পাবলিশ হয়েছিল, ওই বইতে উনি ফার্স্ট ইকোনমিক্স নিয়ে কথা বলেছিলেন। সো এরপর থেকে পিপল স্টার্টেড টকিং অ্যাবাউট ইট, ইকোনমি নিয়ে, দেশের জিনিসপত্র নিয়ে and everything, ঠিক আছে। So from his book that started. So he's called the father of economics. উনি হচ্ছে এই মার্কেট নিয়ে কথা বলেছে, অলসো অ্যাবাউট দি ইনভিজিবল হ্যান্ড। আমি যেটা বললাম যে মার্কেটে হচ্ছে সবকিছু আমরা কেউ ঠিক করে দিই না, নিজে নিজে ঠিক হয়ে যায়। নিজে নিজে কেমনে ঠিক হবে? দিস ইজ কল্ড দি ইনভিজিবল হ্যান্ড দ্যাট কন্ট্রোলস এভরিথিং, which means the market is supposed to go on by itself. সব রুলস এন্ড রেগুলেশন যদি ফলো হয়, মার্কেট কারো কোনো স্পেসিফিক একটা মানুষের অথবা একটা কোম্পানি কখনো কন্ট্রোল করতে পারবে না। Even though আমাদের এখানে হয় এটা, and that's because there is corruption, that's because there is legal practices ঠিক মতো হচ্ছে না, etc etc. But in a perfect market there will be an invisible hand, মানে যেটা কেউ দেখতে পারবে না, ইনভিজিবল একটা পাওয়ার থাকবে, সেটা সবকিছু অর্গানাইজ এন্ড কন্ট্রোল ওয়েতে হতে থাকবে। ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই এর উপরে প্রাইস বেস করা হবে, কনজিউমার গুডস এর সাথে মানে কনজিউমারের ওয়ান্টের সাথে, নিডের সাথে, ডিমান্ডের সাথে বায়ার্স হচ্ছে প্রোডাক্ট বেচবে। So everything will be just going on in a perfect organized manner in a perfect market. বুঝতে পেরেছি? জি ম্যাম। ম্যাম তাহলে এই যে আপনি যে বলেন ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এর উপর মার্কেট দর ডিপেন্ড করে, তাহলে এই যে বাজার দরটা দেয় যে এটা কিসের উপর বেস করে দিচ্ছে ম্যাম? তাহলে কোনটা কি বুঝিনি। এই যে আমাদের যে সাপোজ কাঁচা বাজারের দিকে যদি আমরা দেখি ম্যাম, তাহলে যে আমরা দেখি যে প্রত্যেকদিন বা 2 দিন 3 দিন অন্তর অন্তর একটা করে বাজার দর দিচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসের, তাহলে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই যদি আমরা হ্যাঁ চিন্তা করি হ্যাঁ, তাহলে ওই বাজার দরটা তো কিসের উপর বেস করে আসে? রাইট। সো এখন যেটা দিচ্ছে আমাদের নর্মালি, যেটা এখন নতুন করে সিস্টেম চেঞ্জ হচ্ছে, অনেক কিছু চেঞ্জ হচ্ছে, রাইট। সো নাও দে আর ট্রাইং টু ব্রিং কন্ট্রোল টু দ্য মার্কেট ব্যাক।
because the control was gone for a long time. ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই হলে মানে অ্যাকচুয়াল যদি রুলস এন্ড রেগুলেশন ফলো হয় তখন আপনার যে মার্কেট প্রাইসটা সেট হবে ফর আ পিরিয়ড অফ টাইম ইট উইল নট চেঞ্জ অথবা ফ্লাকচুয়েট করবে না তেমন একটা। বাট আমাদের মার্কেট প্রাইস যেটা আপনি দেখবেন, ধরেন আমি মানে এই মোহাম্মদপুরের এরিয়াতে অনেক বেশি দাম অথবা এই এরিয়াতে অনেক কম দাম, অন দ্য আদার হ্যান্ড গুলশানের দাম অনেক বেশি, রাইট? এটা কিন্তু থাকার কথা না ইন আ পারফেক্ট মার্কেট। বুঝতে পেরেছেন? মানে আমি আসলে বলতে চাচ্ছি যে নট অল মার্কেটস আর পারফেক্ট, আমাদেরটা তো একদমই না। আমাদেরটার মধ্যে there were imperfect situations, scenarios, so many things that it went out of control. এখন যেটা দিয়ে দিচ্ছে, পর এখন যেটা বলছে ঠিক আছে আজকে মার্কেটে এরকম দাম হবে, এর বেশি হলে let the authorities know, whatever. This is a new practice they're starting to do so that সব জায়গায় সেম প্রাইস প্র্যাকটিস হয়, and এখান থেকে মার্কেটটা will start to মানে পারফেক্টলি আস্তে আস্তে অপারেট করা শুরু করবে, তারপরে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই আসবে। বাট আপনার যদি ল অ্যান্ড অর্ডারে ঠিক না থাকে তখন মার্কেটের প্রাইস কিভাবে ঠিক হবে? এটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি? ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই মিন? জি ম্যাম, মানে আমরা একদম বেস লেভেল বা রুট লেভেল থেকে আমার ঠিক করে আসতে হবে জি 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 যদি মার্কেটে। পারফেক্ট মার্কেট বলতে হচ্ছে যেখানে সবকিছু পারফেক্ট আছে, which is a very rare scenario. আপনার ল অ্যান্ড অর্ডার পারফেক্ট আছে, আপনার গভর্নমেন্ট পারফেক্ট আছে, আপনার রুলস এন্ড রেগুলেশন ঠিক মতো মানা হচ্ছে, তখন আমাদের সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ডের উপরে সবকিছু ডিপেন্ড করবে, তখন ইনভিজিবল হ্যান্ডটা কাজে আসবে। বাট যদি আমাদের ইন্টারনাল এক্সটার্নাল প্রবলেমস থাকে, অন্য ফোর্সেস থাকে, তখন তো আমাদের এটা হবে না, রাইট? তখন অন্য কিছুতে মার্কেটে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে যাবে, which is why the prices will be different than what it should be. Is that clear to everyone? ইয়েস ম্যাম। Okay, let's move on then. Number 7, governments can sometimes improve market outcomes. Just like আমাদের মাত্র যে এক্সাম্পলটা দিলাম, যে এখন যেটা হচ্ছে অনেকগুলো কান্ট্রিতে দেখবেন এরকম হচ্ছে, ধরেন যে there is a breakout of law and order, সবকিছু উলটপালট হয়ে আছে অথবা জিনিসপত্র ঠিক করে রুলস এন্ড রেগুলেশন মেনে করা হচ্ছে না, তখন কি হবে? গভর্নমেন্ট নিডস টু এনফোর্স দিস লস এন্ড রেগুলেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস। যে ঠিক আছে মার্কেটে এখন আনরেস্ট চলছে, যে দিস ইজ দ্য থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু, এগুলো মেনে চললে তখন দ্য মার্কেট উইল হ্যাভ আ বেটার আউটকাম, তখন ইট উইল হ্যাভ দ্য পারফেক্ট ইকোনমিক্যাল সিস্টেম অথবা পারফেক্ট ইকোনমি অথবা পারফেক্ট একটা মার্কেট কন্ডিশন চলে আসবে if the government is able to enforce all of the laws, right? যদি এনফোর্স না করতে পারে তাহলে মার্কেট তো ঠিক মতো থাকবে না, তখন আমাদের মোনোপলি চলে আসবে, অলিগোপলি চলে আসবে, অনেক কিছু আসবে যেটা আমি পরে ডিসকাস করবো। বাট আই থিঙ্ক এটা সবাই বুঝতে পেরেছি, রাইট? যে হাউ গভর্নমেন্ট ক্যান ইমপ্রুভ মার্কেট আউটকামস। মানে একটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন অথবা ধরেন একটা গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়াল পিপল, যেটা সিন্ডিকেট বলি আমরা, ক্যান নট রুল আ মার্কেট, because that's the time যখন ইনফ্লেশন হয়, that's the time যখন জিনিসপত্রের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যাবে, even though it's not supposed to, ঠিক আছে? ওই টাইমে গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু স্টেপ ইন, অথবা গভর্নমেন্টের আগে থেকেই এনফোর্স করতে হবে যাতে এই সিন্ডিকেট গুলা না হতে পারে। আর উই ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Okay. Number 8, a country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Okay, so এখন কারেন্টলি বাংলাদেশে পার ক্যাপিটা ইনকাম কত, এটা কি কেউ বলতে পারবেন? ম্যাম Currently আরেকবার। বাংলাদেশের পার ক্যাপিটা ইনকাম ম্যাম মেবি অ্যারাউন্ড $2,000 আমি কোন একটা ভিডিওতে দেখেছি 2400 সামথিং ম্যাম, আমার এক্সাক্ট খেয়াল নাই। 2000 মানে লাস্ট আপডেটে যেটা পাইছি আমি আর কি 2400 63 বা around 67 এরকম। 2000 আচ্ছা, তো দ্য রিসেন্ট পয়েন্ট 2024 এ যেটা পাওয়া গিয়েছে ওটা হচ্ছে $2,646। অলরাইট, সো 2,646 যদি ডলার্সে হয় পার ক্যাপিটা, তার মানে ধরেন আমাদের 3 লাখের একটু বেশি হবে হয়তো বাংলাদেশের টাকায়। বুঝতে পেরেছি? তো 3 লাখ হচ্ছে ধরেন পুরা ইয়ারে, কিন্তু এটা মানে একটা মানুষের পুরা ইয়ারের ইনকাম 3 লাখ বাংলাদেশে, অ্যাভারেজ যেটা ধরা হয়েছে, তাই না? মানে পার ক্যাপিটা ইনকাম বলতে পার হেড ইনকাম বলতে আমরা অ্যাভারেজ ধরছি,
তো ঠিক আছে, কম বেশি সবার বেশিরভাগ মানুষের এরকম একটা ইনকাম আসছে। 3 লাখ টাকা যদি ধরা হয়, আমি যদি এটা মান্থে ভাগ করি, অ্যারাউন্ড 25,000, ঠিক আছে, 25,000 পার মান্থ হচ্ছে আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম। বুঝতে পেরেছি সবাই? জি ম্যাম। ওকে, তো এটা কিন্তু অ্যাভারেজ ইনকাম, রাইট? সো এর চেয়ে বেশি অনেকে, অবভিয়াসলি এর চেয়ে অনেক 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 বেশি অনেকে পাচ্ছে পার মান্থ, আবার এর থেকে কম অনেক মানুষ পাচ্ছে পার মান্থ, রাইট? তো পার ক্যাপিটা ইনকামটা কিসের উপরে ডিপেন্ড করে? মানে এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংটা। আমরা যদি বলতে চাই স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং কত, কিরকম, তখন আমরা পার ক্যাপিটা ইনকামটা দেখে বুঝতে পারবো যে এই কান্ট্রিটার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এত ভালো অথবা এত খারাপ। স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ডিপেন্ডস অন দি এবিলিটি টু প্রডিউস গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস। সো একটা ইকোনমিতে কত মানুষ কিরকম গুডস এন্ড সার্ভিসেস প্রডিউস করছে, কত টাকা আয় করছে, কিরকম প্রোডাক্টিভিটি দিচ্ছে, এটাই হচ্ছে আপনার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এর কথা বলে দিবে। একটা ধরেন, যেরকম আমাদের ইউএসএ অথবা জাপানে লেবার কস্ট অনেক হাই, ওদের মানুষদের হিউম্যান রিসোর্সেস অনেক রিচ, হুইচ ইজ ওয়াই দে হ্যাভ আ হিউজ স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং। আমাদের এখানে এত এত মানুষ, বাট উই হ্যাভ সাচ এ পুয়ার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং। কেন? বিকজ, হ্যাঁ বলেন, want to say something? Okay. আমাদের এখানে পোর স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং কেন? বিকজ আমাদের হিউম্যান রিসোর্স যতটুকু আছে না কেন, মানে হিউম্যান আছে অনেক, রিসোর্সেস অনেক কম। হিউম্যান আছে অনেক, বাট অ্যাকচুয়াল ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাবিলিটি সহ হিউম্যান অনেক কম, অ্যান্ড মানুষ যারা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং আ লট, এরকম মানুষ অনেক কম। সো প্রোডাক্টিভিটি অনেক কম আমাদের দেশে কম্পেয়ার টু আদার কান্ট্রিজ। প্রোডাক্টিভিটির উপরেই ডিপেন্ড করছে আপনার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং, রাইট? আচ্ছা, নাম্বার 9, prices rise when the government prints too much money. What does this mean? What is this situation called in one word? Inflation. Right, correct. So inflation কখন হয়? When the government spends too much money, right? Prints too much money at, মানে ধরেন আমার হঠাৎ করে দেখলাম যে গভর্নমেন্ট অনেক টাকা প্রিন্ট করছে, তার মানে কি নেক্সট 1-2 মাসের মধ্যে দেখবো যে টাকার ভ্যালু অনেক বেড়ে গিয়েছে, এভরিথিং ইজ ভেরি ভেরি এক্সপেন্সিভ, রাইট? We all know about this scenario. So এটার সমস্যা কি হয়? So when a government, give me a second. Sorry. Can you hear me now? Yes, ma'am. Okay, fine. তো গভর্নমেন্ট কখন, when they print too much money, ধরেন আমাদের টাকার শর্টেজ আছে, কোন একটা প্রজেক্ট করবে, এনিথিং, ঠিক আছে, তো আমি হঠাৎ করে আমার মনে হলো ঠিক আছে, আই নিড এতগুলো, আমার এত কোটি কোটি টাকা লাগবে, লেটস জাস্ট প্রিন্ট আ লট অফ মানি। when they start printing a lot of money, আমাদের সবকিছুরই মানে প্রাইস, মানে টাকার ভ্যালুটা অনেক কমে যায়, and সবকিছুর প্রাইস ইজ মানে ইনফ্লেটেড, রাইট? দ্যাট ইজ when we have inflation. তাহলে আমাদের increase in the overall level of prices in the economy. এই ইনফ্লেশন মানে হচ্ছে আমাদের, ধরেন আমাদের মানে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, we are having different kind of crisis, etc. So এইটা নিয়ে আমরা পরে আবার in details ডিসকাস করবো, how inflation affects productivity, how inflation affects economy. এখনের জন্য this is just one of the principles and you need to just know about it. Okay. Last principle হচ্ছে society faces a short run trade-off between inflation and unemployment. আমরা দুটা টার্মই জানি না, ইনফ্লেশনও জানি, আনএমপ্লয়মেন্টও জানি, রাইট? You know the meaning of these both words? Yes, ma'am. সবাই জানি ইনফ্লেশন আনএমপ্লয়মেন্টের মানে, রাইট? তো এখন কেন এটা হয়? ইটস আ হিউজ সাইকেল। এটা আমরা পরে ডিটেলসে ডিসকাস করবো যে সাইকেলটা কিরকম আসলে। তো এই সাইকেলটা আমাদের যখন ইনফ্লেশন হয়ে যায়, মানে কি জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছে অনেক, তখন দাম যেহেতু বেড়ে গিয়েছে, যে বিজনেস ওনার যা আছে অথবা প্রোডাক্ট, গুডস এন্ড সার্ভিসেস, দেল বি লাইক এখন তো অনেক দাম বেড়ে গিয়েছে, লেটস প্রডিউস মোর গুডস, রাইট? বিকজ অফ দ্য দাম বেড়েছে, তো আমি বেশি জিনিস সেল করবো বেশি দামে, so I want to make more profit, they will start to make more things. তখন কি হবে? They will need more people, which means
they will employ more people. বুঝতে পেরেছি? Did you understand that? কেউ বুঝতে পারেনি? You have to ম্যাম say yes আরেকবার or কি no, রিপিট বুঝবো করতে না। পারবেন? আচ্ছা, হ্যাঁ। So আমাদের জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছে, অলরাইট, সো দেয়ার ইজ ইনফ্লেশন ইন দি ইকোনমি, রাইট? এখন ইনফ্লেশন মানে হচ্ছে প্রাইসেস আর ইনক্রিজিং অফ, লাইক ফর এক্সাম্পল আপনার খাবারের প্রাইস বেড়েছে, কসমেটিক্স এর প্রাইস বেড়েছে, ঠিক আছে? তো যারা এই খাবারগুলো প্রডিউস করছে ওরা কি চিন্তা করবে? যারা প্রডিউস করছে মানে সেলার্স, দেল বি লাইক আচ্ছা ঠিক আছে প্রাইস তো বেড়ে গেছে, এখন আমরা আরো বেশি বেশি করে প্রডিউস করে ফেলি, যাতে এখন যেই সব এই দামে সবারই কিনতে হবে, তাই না? ওরা তো খাবার না কিনে থাকবে না, খাবার তো কিনবেই। সো দে উইল স্টার্ট প্রডিউসিং মোর থিংস। এতটুকু বুঝতে পেরেছি? হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম বুঝতে পারছি, বাট একটা কোশ্চেন আমার ভিতর রয়ে গেছে ম্যাম। হ্যাঁ, ম্যাম এই যে সাপোজ ইনফ্লেশন নিয়ে যে আমরা বলি বা আমরা ডিসকাশন করি, ঠিক আছে? তো ইনফ্লেশনে হচ্ছে মনে করেন আগে আমার জাস্ট নর্মালি ম্যাম ডিমের দাম দিয়ে যদি বলি, আগে এক হালি ডিমের দাম ছিল 30 টাকা, এখন এক হালি ডিমের দাম হয়ে গেছে ম্যাম অলমোস্ট 50 টাকা। এই যে 30 থেকে বেড়ে 50 টাকা হয়েছে, ডিম কিন্তু আমার আগের মতো, সবকিছু আমার আগের মতো আসছে, শুধু দামটা বাড়তেছে। বাট এই যে মাঝখানে যে 20টা টাকা আমার বেড়ে যাচ্ছে, এই 20 টাকাটা আসলে মানে কোথায় যাচ্ছে বা বাড়ার যে রিজনটা বা এই 20 টাকা কাদের পকেটে ঢুকতেছে, এই জিনিসটা নিয়ে আমার আমার আচ্ছা আচ্ছা। কনফিউশন আছে। তো ইনফ্লেশন হচ্ছে যেটা আমি মাত্রই বললাম, কারো পকেটে ঢুকবে না, বিকজ ডিমের দাম কেন বেড়েছে? বিকজ এটা প্রোডাকশন কস্ট বেড়ে গিয়েছে, ঠিক আছে? এখন প্রোডাকশন কস্ট বলতে অবভিয়াসলি আমি বলতেছি না যে মানে মুরগির দাম বেড়ে গেছে অর সামথিং লাইক দ্যাট। ফর এক্সাম্পল আপনি মুরগিটাকে আগে নিয়ে আসতেন যে গাড়ি ভাড়া করে, ওটার জন্য আপনার লাগতো 20 টাকা, এখন আপনার লাগছে 40 টাকা। বুঝতে পেরেছেন জিনিসটা? মানে জি আপনার ম্যাম। পুরা দেশের মধ্যে সবকিছুর কস্ট বেড়ে গিয়েছে, হুইচ ইজ ওয়াই আপনার ডিমের দাম বেড়েছে। ডিমের দামটা যে বেড়েছে এরকম না যে যে সেলারটা ছিল বলছে না ঠিক আছে আমি 50 টাকা নিব কারণ আমি 20 টাকা এক্সট্রা আমার পকেটে ভরবো। দ্যাট ইজ নট হাউ ইনফ্লেশন ওয়ার্কস। ইনফ্লেশন মানে হচ্ছে আপনার পুরা দেশের মধ্যে টাকার ভ্যালুটা কমে গিয়েছে। বুঝতে পেরেছেন? এটা মানে মাত্র যেটা আমি বললাম, গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং টু মাচ মানি, অনেক বেশি টাকা দেশের মধ্যে মানে আদান প্রদান হচ্ছে, অনেক বেশি টাকা প্রিন্ট হচ্ছে, টাকার যে ভ্যালুটা আছে ওটা আমাদের কাছে কমে গিয়েছে। তার মানে কি সবকিছুর দাম বেড়ে গিয়েছে। আমার তেলের দাম বাড়লে গাড়ির ভাড়া দাম বেড়ে যাবে, গাড়ির ভাড়া দাম বেড়ে গেলে আমি যে আমার এমপ্লয়িকে রেখেছি তার দাম বেড়ে যাবে, তার স্যালারি বেড়ে যাবে। এর জন্য আমি যে সেল করছি প্রোডাক্ট, ওটা ডিম হোক, আদা হোক, রসুন হোক, চাল হোক, ওইটাও আমার বাড়াতে হবে, বিকজ আমার এখন বেশি টাকা দিতে হচ্ছে অন্য মানুষকে। এটা কি বুঝতে পেরেছি? জি ম্যাম। ক্লিয়ার এখন? তো ইনফ্লেশন হলে প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসের দাম এই জন্য বাড়ে বিকজ সবকিছু দাম বেড়ে গেছে। তো ইফ ইউ হ্যাভ টু গিভ মোর মানি টু probably your landowner, you will have to take more money from your customers. Clear? Okay, এখন নাম্বার 10 প্রিন্সিপালটা আমি এক্সপ্লেইন করব, বাট আমাদের টাইম অলমোস্ট শেষ। সো জয়েন আগেন, আমি ফার্স্ট অ্যাটেন্ডেন্স নিব এন্ড দেন আইল এক্সপ্লেইন। ঠিক আছে? অ্যাটেন্ডেন্স নাও হয় না যেহেতু। So everyone please just stop, leave this link. Can you see this? দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, 77. $93 My ID 77. present. আচ্ছা। 131. $153. Hasib ki present? Taniz? Yes, ma'am. Fahim? Present, miss. Dia? Miss present. Onog? Yes, ma'am. Wasi? Yes, miss. Prapti?
Present, ma'am. Rafid, Present, ma'am. Sadia, Yes, ma'am. Rubaiyat, Yes, ma'am. Tasnova, Present, ma'am. Sabir, Ratul, Ariana, Present, ma'am. Anika, Present, miss. Sajadul, Present, ma'am. Sabit, Yes, ma'am. Nasiba, Sharin, Ma'am, Nasiba present. Sharin present, Present, ma'am. Srishti, Present, ma'am. Mahbub, Yes, ma'am. Samia, Yes, ma'am. Tamim, Yes, ma'am. Intichar, Present, ma'am. Redwan, Yes, ma'am. Sajdul, Sajdul present না? Present, miss. টেক্সট করতে হ্যাঁ রাতুল প্রেজেন্ট পারভেজ Present, miss. রাফিন রিফাজ Present, ma'am. নাফিস Present, ma'am. সিমরিন Present, ma'am. মারাফ Present, ma'am. নওশিন Present, ma'am. নওশর Yes, ma'am. আব্দুল্লাহ Yes, ma'am. তানভীর Present, ma'am. বিলাল Yes, ma'am. আনিশা সুবা Present, ma'am. তামিদুর Present, ma'am. ফাতিন Present, ma'am. ফারহান Present, ma'am. সারা Present, ma'am. রিধি Present, ma'am. মাশরুবা Present, ma'am. সালমান Present, ma'am. মিম Yes, ma'am. ওকে Ma'am, হ্যাঁ ma'am, ma'am, 22 ব্যাচ 153 ও থার্ড টাইম জয়েন হওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু ঢুকতে পারতেছে না ক্লাসে। কেন থার্ড টাইম তো সবাই জয়েন করলো আমাকে মাত্র কল করলো যে আমি এখন ঢুকতে পারছি না, ম্যামকে একটু ইনফর্ম করতে। আচ্ছা ও আসুক মিন ম্যাম টাইম জয়েন 33 প্রেজেন্ট হ্যালো Ma'am. হ্যাঁ ম্যাম নেট চলে গেছিল তো হুট করে কি কোন কোন আইডি ম্যাম 33 33 তো দিলাম ও সাব্বির আপনাকে দিই নাই সরি দিচ্ছি দাঁড়ান হ্যাঁ মিস বলেন হ্যালো মিস হ্যাঁ বলেন মিস আমার একটা রিটেক ছিল তো তো আমার রোলটা মেবি এখানে শো করছে না মিস 137 এটা ওই যে উপরে থাকার কথা ও আচ্ছা মেবি শো করছে না মিস ম্যাম 137 রিটেকে ওকে আমাদের ম্যাম অনেকের এআই রোলগুলো অ্যাড 7 এর হয়েছে মিস আচ্ছা আচ্ছা ওকে সো সিন্স এখানে নেই আই কান্ট ডু এনিথিং এট হুম দিস হুম পয়েন্ট আচ্ছা জাস্ট আচ্ছা আপনার হচ্ছে মিস কি অফিসের করতে সাথে হবে কথা বলেন অফিসে কথা বলেন আচ্ছা এজ ইন আফসান আপুর সাথে কথা বলে দেখেন জি ইন দ্য মিন টাইম মিস জাস্ট ইফ অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হয়েছিল অনেক ওটা আগেই না না দ্যাটস ফাইন ওটা জাস্ট বলে দিন আচ্ছা যে আচ্ছা আপনাদের এখনো অ্যাড হয়নি রোলটা হ্যাঁ ও ও এন্ড আচ্ছা আজকে আচ্ছা যারা রিটেকের যারা প্রেজেন্ট আছেন বাট আপনাদের যেটা রোল নেই হ্যাঁ এরকম যারা জি আছেন যে জি প্রেজেন্ট মিস আছেন বাট রোল নেই হুম সিআরকে অথবা যে কোনো একজন আমাকে জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপে আইডি গুলো দিয়ে রাখবেন যে আজকে প্রেজেন্ট ছিল প্রেজেন্ট হাসিব হাসিব আসছেন আচ্ছা ঠিক আছে যারা আজকে প্রেজেন্ট আছেন যারা জাস্ট আমাকে আইডি গুলো দিয়ে রাখেন হোয়াটসঅ্যাপে থ্রু সিআর অথবা ইউ ক্যান অলসো টেক্সট মি দ্যাটস ফাইন জাস্ট বলবেন যে আইডি গুলো আজকে আমরা প্রেজেন্ট ছিলাম বাট আমাদের আইডি দেখাচ্ছে না রিটেক ঠিক আছে আই কনসিডার ইট যখন চলে আসবে তখন আমি আপডেট করে দিব অলরাইট ওকে সো আই থিঙ্ক এভরিওয়ানস ডান কেউ মিস হয়নি এখন পর্যন্ত লেটস দেন গো ব্যাক টু আওয়ার লেসন
Okay. Can everyone see the screen? Ma'am. Yes, ma'am. All right. So I'm going to do it very fast because I mean there's almost time's up. So লাস্টটা ছিল হচ্ছে ইনফ্লেশন আর আনএমপ্লয়মেন্টের মধ্যে একটা ট্রেড অফ হয়। কেন হয়? বিকজ যখন ইনফ্লেটেড হয়, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যেতে থাকে, তখন সেলার্সদের মধ্যে, মানে নট বায়ার্স, হ্যাঁ, সেলার্সদের মনে হয় যে আমাদের এখন জিনিসপত্র আরো বানাতে হবে, বিকজ দাম বেশি। দাম বেশি মানে আমি বেশি সেল করতে চাই। তখন দে উইল প্রডিউস মোর। ইফ দে ওয়ান্ট টু প্রডিউস মোর, দে হ্যাভ টু হায়ার মোর পিপল। দ্যাট মিনস মোর এমপ্লয়মেন্ট। তো এখানে হচ্ছে ইনফ্লেশন থেকে এমপ্লয়মেন্টে অথবা মানে এমপ্লয়মেন্টের দিকে যাচ্ছে। তো ইফ ইউ আর ইন, মানে দের ইজ এ ট্রেড অফ, রাইট? সো আনএমপ্লয়মেন্ট যখন হবে তখন ইনফ্লেশন হবে না, যখন ইনফ্লেশন হবে তখন এমপ্লয়মেন্টের আবার অপরচুনিটি থাকবে। বাট অন দি আদার হ্যান্ড, ইনফ্লেশন ইজ নট অলওয়েজ গুড ফর দ্য কান্ট্রি। সো দিস ইজ দ্য ট্রেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু মেক। এখন আমরা কি করব, আমাদের যে 10টা প্রিন্সিপাল যেটা আমরা পড়ালাম এখন মাত্র, if anyone has any problem with any of the principles or if they think that they did not understand, please ask me. আর যদি আপনারা বুঝে থাকেন, then great, go through them in your book. ঠিক আছে? বইয়ের মধ্যে 10টা প্রিন্সিপাল ডিটেইলে ডিসকাস করা আছে, লেখা আছে। যদি কোনো কিছু না বুঝতে পারেন, ask me later on, but you have to go through it. ঠিক আছে? বইয়ের মধ্যে সবগুলো ডিটেলস দেয়া আছে 10টা প্রিন্সিপালই। এই ফার্স্টের পার্টটা, ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টারটা অনেক ইজি। ঠিক আছে? সো এটার মধ্যে ইউ ক্যান নট স্কিপ ইট, ডোন্ট স্কিপ ইট। মাই অ্যাডভাইস ইজ টু জাস্ট গো থ্রু ইট ভেরি নাইসলি। আফটার ইউ আর ডান রিডিং দ্য চ্যাপ্টার, ঠিক আছে, মানে আপনার চ্যাপ্টার 1 পড়া শেষ, লাস্টে দেখবেন আপনার 10 প্রিন্সিপালস সামারি দেওয়া আছে কোনো একটা ছোটখাটো। ওর পরে আছে প্রবলেমস এন্ড অ্যাপ্লিকেশনস ইন দ্য বুক, রাইট? সো আমরা অলরেডি এখন জানি যে আমাদের কোয়েশ্চেন্স গুলো হচ্ছিল কি অ্যাপ্লিকেশন লেভেলের হয়। উই ডোন্ট হ্যাভ টু দ্য পয়েন্ট কোয়েশ্চেন্স দেওয়া যাবে না। সো সিন্স মাইক্রো ইকোনমিক্স ইজ আ ভেরি, মানে মোটামুটি একটা অ্যাপ্লাইড সায়েন্সের মতো, তো অ্যাপ্লিকেশন লেভেলের কোয়েশ্চেন্স গুলো ইম্পর্টেন্ট। এগুলা একটু জাস্ট গো থ্রু দেম আ লিটল বিট, যে ঠিক আছে আমি এটা বুঝতে পারছি না, কি এই কোয়েশ্চেনটাতে কি বলেছে। বইয়ের কোয়েশ্চেন গুলো আপনারা যদি না বুঝেন, তখন আমাকে এসে নেক্সট ক্লাসে উইল ডিসকাস সেটা, যে আজ ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেন আমার কাছে ডিফিকাল্ট লেগেছে, তো এটা আমি বুঝিনি, তখন উইল বি জাস্ট আপনাদেরও একটু, মানে একটু শার্প হবে জিনিসটা, আমিও ভালো করে বুঝাতে পারবো। ঠিক আছে? আজকে আমরা চ্যাপ্টার 1টা শেষ করলাম। নেক্সট ডেতে উইল স্টার্ট চ্যাপ্টার 2। চ্যাপ্টার 1 ওয়াজ ভেরি বেসিক, চ্যাপ্টার 2 থেকে আমাদের অ্যাকচুয়াল জিনিসগুলো স্টার্ট হবে। ঠিক আছে? তো ইজ এভরিওয়ান ক্লিয়ার? এনি কোয়েশ্চেন? No, ma'am. সবাই বুঝতে পেরেছি এটা? এভরিওয়ান ইজ ক্লিয়ার? Yes, ma'am. বাকি সবাই কি ক্লাসে নেই? আপনারা কি চলে গেছেন? or did you fall asleep? ম্যাম ম্যাম একটা বুঝতে কোয়েশ্চেন। পেরেছি ম্যাম। হ্যাঁ, রুবাদ বলেন। ম্যাম এই 10টা প্রিন্সিপাল কি আমাদের মেমোরাইজ করে লিখতে হবে এক্সামে? I mean, I won't ask you to, মানে হয়তো এরকম কোয়েশ্চেন দিব না যে write all 10 principles and explain it, because that will take 30-40 marks in your exam. But just go through them, understand them, because এখানে ভেতর থেকে আমি application level questions দিব। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছেন? ইয়েস ম্যাম, থ্যাংক ইউ। Okay, so আজকের যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে, I hope you got it. Just go through the book, and আমরা এর পরে থেকে hopefully next class chapter 2 start করব, and I really hope the class is going to be offline very soon, because আমার online একদম ভাল লাগে না। So that's it for today. If you do not have any questions, you're free to leave, and thank you so much for staying with me for so long, and welcome back to class. Okay, thank you guys. Assalamu alaikum, ma'am.